भीम, नमो बुद्धाय, जय गुरुदेव। साझियां विचारां दे अज दे एपीसोड विच आप जी का बहुत बहुत स्वागत है और आप नाल ही स्वागत कर जाने डॉक्टर मल्होत्रा साहब का। डॉक्टर साहब जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। असी हर हफ्ते जो मसला लैके आईए वो संगीन तो होंगे ही आ, थोड़ा सारों पता। अज जो असी मसला लैके आए हैं यदी एक विलक्षणता आप लभनी है या विलक्षणता वल जाना। असी आम तौर पर यह गल करते हैं कि कामयाबी की है तो ना कामयाबी की है। ये जरूरी नहीं होंदा कि हर कामयाब बंदा बहुत अकलमंद होवे और ये जरूरी नहीं होंदा कि हर ना कामयाब बंदा 100% बेवकूफ होवे जां अनजान होवे जां बेसमझ होवे। अज का जो विषय आ आप गल करना कि जिदा हुण जिहड़े बच्चे आ उन्होंने अपने एग्जाम दे के जां अपने असाइनमेंट दे के कॉलेज यूनिवर्सिटी में वो हुण घर बैठे आ, इंतज़ार कर रहे अपने नतीजों का, ताकि वो यूनिवर्सिटी जिन्होंने जाना उत्थे चल जाना, जिन्होंने अगे प्रोग्रेस करनी अगे करन। तो उन्होंने कुछ बच्चे वो भी होणगे जिहड़े उन्ने मार्क नहीं लै सके जिन्ने उन्होंने यूनिवर्सिटी की डिमांड होवे, या कई बंदे उस लैवल नाल पास नहीं कर सके अपने एग्जाम जिस हिसाब नाल उन्होंने यूनिवर्सिटी उन्होंने चाहदियां होण। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ पास कर गए वो तो बहुत जश्न मनाउणगे और असीं मुबारकबाद भी उन्होंने देवांगे उदों नूं। पर ਜਿਹੜੇ सक्सैसफुल या कामयाब नहीं हुए या नहीं हो सके किसी वजह करके, ਆਪਾਂ ये कारण पता करना कि क्योंकि पढ़ते सारे ही आ, पढ़ाने वाले भी वही प्रोफैसर आ। बहुत सारे कारण हैगे आ ਜਿਹੜੇ कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਨਾ ज़्यादा पसंद करांगे। ਤੁਸੀਂ कॉल करके दसो ਤੁਹਾਡੇ विचार मुताबिक वो किहड़े कारण आ ਜਿਹੜੇ करके ਜਿਹੜੇ बच्चे आ वो उन्ने कामयाब नहीं हो सकते अपनी पढ़ाई में जिन्ने उन्होंने होना चाहिए जां जिन्ने वो काबल आ। कल्ली एजुकेशन की गल नहीं, कल्ली पढ़ाई की गल नहीं है। जिंदगी में वैसे भी कई बंदे गलबात में बहुत इंटैलीजेंट आ, पढ़न में बहुत इंटैलीजेंट है, लेकिन जिंदगी में उन्ने कामयाब नहीं हो सके जिन्ने कि उन्होंने रिक्वायरमेंट सी, जिन्ना वो चाहते सी जां जिन्ना उन्होंने कामयाब होना चाहिए सी। साडियां नज़रां विच भी उन्होंने सारे दे कई कारण कॉमन हैं, 6-7 कारण जिहड़े हैगे वो बहुत कॉमन आ, असाधारण कारण हैं, लेकिन आप उन्होंने तवक्को घट दिंदे आ। वो जिहड़े कारण आ यह किसी एक परिवार की गल नहीं है, ये किसी एक पढ़े लिखे की गल नहीं, ये एक मुल्क की गल नहीं। जिन्ने भी लोग है सारे बच्चे इदा होंगी है कि बंदा बहुत मेहनत करता भी मैं अचीव करना, लेकिन वो अपनी 100% एफर्ट पाने के बावजूद भी वो अचीव नहीं कर पाता। की कारण आ ये बहुत जरूरी आ। आओ पहले आप इस विषय पर डॉक्टर मल्होत्रा साहब के विचार जानते हैं कि वो की सोचते हैं, उन्होंने विचार किया। डॉक्टर साहब जी थोड़ा स्वागत है बहुत बहुत। ये जो मसला आप डिस्कस करना, हाँ जी, मैं ये समझा कि बहुत जरूरी है, बहुत ये मैंने आ, क्योंकि अपन गलों में अपने जो कॉलर उन्होंने गलों में बहुत सारे लोग कोई ना कोई पॉइंट सह के बहुत वधिया तरीके अगे बढ़ने के चांसिस बढ़ जाते हैं। तुसीं की सोचते हैं कि कामयाब इंसान जो नहीं होंदा ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ हो सकते हैं? सवाल काफ़ी ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਤੇ बड़ा महत्वपूर्ण भी हैगा। पहली गल तो यह है भी क्योंकि बच्चे ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸੈਪਰੇਟ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ गाइडेंस, यानी कि बच्चे की हैगी वो कि डॉक्टर बनना चाहता, फार्मासिस्ट बनना चाहता, अकाउंटेंट बनना चाहता, जां लैक्चरर बनना चाहता, यानी कि जां बिल्डर बनना चाहता है, जां प्लंबर बनना चाहता है। असी बच्चे की जदों पेरेंट्स इवनिंग होंदी आ उदों भी हैड टीचर नाल यानी कि जां डिप्टी हैड टीचर नाल यानी कि जां उहदे टीचर दे नाल बहुत घੱਟ मापे है जिन्होंने जाके कभी गलबात पूछी होवे बच्चे का रुझान किधर नूं है। जिन्नी देर असीं बच्चे का रुझान नहीं देखते हैगे
ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਥੇ ਠੋਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਲੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੈਂਟਿਸਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉੱਧਰ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਰੂਲਟੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮਪੁਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰੀਅਰ ਗਾਈਡੈਂਸ, ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਰੀਅਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਲੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਏ ਲੈਵਲਸ ਹੋਣ, ਏ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਬੀ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਲਈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਲਈ, ਜਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਟਿਸਟ ਲਈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਵੱਖਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਾ ਜੇ ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਦੀਜ਼ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਲੈ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਨਕੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਲੈ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਨੰਬਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਹੋਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਮੈਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਲੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਚਾਈਨੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੇ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਉਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 11+ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਲੈ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਉਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ 11+ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਨਕੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਨਕੇ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਸਲਿਸਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਪੋਸਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਗੱਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਦਰੁੱਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਆ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਲਾਈਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕ ਆ ਉਹਨੇ ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਿਆ ਸੰਤੋਖ ਹੋਣਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਣਾ ਔਰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹਿਣਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਡਰਿੰਕ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ, ਉਧਰੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਲੈ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਹੈਲੋ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ?
बड़ा अच्छा तुसी टॉपिक अज सिलेक्ट किया है। दरअसल मैं कुछ सिलसिले इन्वॉल्व रहा क्योंकि इतने कुछ काफ़ी साल पहले की गल है। इतने स्कूल के बच्चों इन्होंने एक टेस्ट शुरू किया, नाम रखा सी एप्टीट्यूड टेस्ट। बिल्कुल। तो क्वेश्चनेयर मैं भी देखा सी कि बच्चों को देखते हैं कि किहड़े पासे उहदा ज़हन है, मतलब आर्टिस्टिक है या मैडिकल या जिस तरह भी तुसी कह रहे हो। वो बड़ा अच्छा आइडिया सी। वो मतलब एक शुरू तो बच्चे का रुझान देखना चाहिए है कि वो किहड़े पासे लगना चाहता है, मैडिकल जाना। वालदैन साडे वालदैन जिहड़े ने बड़े ओवर प्रोटैक्टिव होंदे ने, एशियन खास तौर पे। वो मतलब बच्चों को सही मतलब गाइडेंस तो देंदे ने, लेकिन वो ओवर प्रोटैक्शन की वजह नाल वो ज़हनी तौर पर इन्नी तरक्की नहीं कर सकते जिस तरह तुसीं चीनी बच्चों की मिसाल दी है। दूसरे या वाइट या दूसरे कलर के बच्चे जिहड़े ने वो साडे बच्चों को ज़्यादा ज़हीन नहीं होंदे, पैदाइशी कोई भी नहीं होंदा। लेकिन ऐ कि उन्हां दी जिहड़ी है ना ग्रोथ या उन्हां दी जिहड़ी गाइडेंस है वालदैन वालों खास तौर पर वो सही नहीं होंदी। साडे एशियन बच्चों को ओवर प्रोटैक्शन बड़ी मिलती है तो उन्होंने कि डॉक्टर ही तू बनना है, फलां ही बनना है। तो वो बच्चा जो कन्फ्यूज रहता है क्योंकि उसकी सलाहियत जी है किसी होर पासे होंदी है, एप्टीट्यूड जो कोई होर पासे होंदा है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट मैं भी इन्वॉल्व रहा, मैं क्वेश्चनेयर भी देखा सी। तो वो मतलब है कि वो इट्स ए वेरी गुड आइडिया कि शुरू तो ही बच्चे का देखो किस पासे रुझान है, ਉਹਦੇ ਤੇ मतलब है ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਫੋਰਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਟੈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਗਾਈਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਕਿੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਲਾਈਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਿੱਧਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। दूसरी यानी कि गल यह है भी जोड़े कई बार माँ बाप कहेंगे भी हाँ जी तेरे ताए के मुंडे ने, तेरी ताए की कुड़ी ने यानी कि अकाउंटेंसी कर लिया, डॉक्टर बन गया, फार्मासिस्ट बन गया, वकील बन गया, तू तो है ही निकम्मा। ये यानी कि जोड़े बोल है बच्चे को कहने वह जो माड़ा मोटा भी सैल्फ कॉन्फिडेंस होंदा है वो भी जाता लगता। बच्चे को यानी कि इनकरेज करना चाहिए। मैनू गल रविंद्रनाथ टैगोर की याद आ रही हैगी, वो अपनी बायोग्राफी लिखता, वो कहते भी जदों मैं एक बार अपने बाप के नाल किते पहाड़ों पर सैर करन गया तो कहता उत्थों मैं छोटे छोटे गीटे जान के चक लिया। तो कहता मेरा डैडी मैनू कहन लगा इन्ने ब्यूटीफुल जड़ियाँ गीटियाँ है तू कित्थों लैके आया, मैनू तो कितने दसियां नहीं है। ये यानी कि इनकरेज करने वाली गल हैगी। सो मैं समझदा भी जिस तरह मुहम्मद हुणां ने भी गल की है, किसी का भी दिमाग घट नहीं है, हर एक दिमाग में पोटेंशियलिटी हैगी, हर एक दिमाग में बहुत कुछ है जो अचीव कर सकता। पर जो जिस तरह आप बूटा लाने हैं, जे उन्होंने पानी ठीक तरह पाने हैं, उत्थे माहौल ठीक है, उन्होंने धुप मिलती हैगी, खाद उन्होंने प्रॉपर मिलती हैगी, जमीन ठीक हैगी, तो बूटा वध फुलूगा। जे यानी कि तुसी जिस तरह मेरे वीर ने भी गल की है, जे घर का माहौल ठीक नहीं है, जे तुसी जैलसियां में फसे हैं, रिश्तेदार ही रोज़ ही उत्थे आ रही, रोज़ तकड़ा गलासी खड़कती है, कभी तुसी उत्थे चल गए है, जां तीजे दिन तुसी चक के जिहड़ा नियाणे दा स्कूल बदल दिता है, तुसी किसी होर जॉब पर जाना जी इस करके घर बदल लिया है। ये गल्लां बच्चे की पढ़ाई पर बहुत बुरी तरह खलल पाउंदियां। वो बच्चा कामयाबी होंदा। इहो जिहे बच्चे उन्होंने साइकैट्रिक प्रॉब्लम्स होंदियां है, तो उन्होंने बच्चों नाल मैं डील किया है। सो ये बड़ा जरूरी है बच्चे की कामयाबी में तुहाडा माँ बाप का बहुत बड़ा हिस्सा है, तो नाल ही यानी कि घर का माहौल जिहड़ा है वह बहुत बड़ा हिस्सा है। हर एक बच्चा यूनीक है, हर एक बच्चा अपना पोटेंशियल है, हर एक का अपना IQ है। इस करके कभी बच्चे को कंपेयर ना करो भी फलाने का बच्चा बन गया धमकाने का बन गया। दो गल्लां बहुत इंपॉर्टेंट आ। एक गल जी हमेशा सानूं ध्यान रखनी चाहिए है भी जोड़े बच्चे कामयाब नहीं होंगे, हाँ जी, एक था कि लेक ऑफ परसिस्टेंस, दूजा है लेक ऑफ कन्विक्शनस। ये दो ही गल्लां जिन्ना चਿਰ ਅਸੀਂ अपना खुद निर्णय नहीं करते, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट्स है उन्होंने अपना लैवल पता होंदा, जिन्ना चਿਰ ਅਸੀਂ अपने आप को स्टडी नहीं करते। जरूरी नहीं कि बहुत बंदा थानू हुशियार नज़र आता उन्ना हुशियार हो जिन्ना तुसीं उहदे बारे सोचते हो। जे तुसीं उन्ने खुद बारे सोचो, अपने आप ये निर्णय करो कि मैं मैं डॉक्टर साहब पहला किसी प्रोग्राम च गल करते थे, ये
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯੈਸ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ। जय भीम जय भारत। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ जी मान जी मान हाँ साहब जी, देखो वेलकम जी जी। एजुकेशन है महाराज, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਉਹ ਫਾਈਲ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਓਕੇ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੋ ਬੈਕ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਓਕੇ ਜੀ ਗੋ ਬੈਕ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇਜ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਬੱਤੀ ਜਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੇਬਲ ਉਲਟਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਟੇਬਲ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਹਰੇ ਪਈ ਸੀ ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਫਾਈਲ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਆ ਨੌਕਰੀ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇਰੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸੰਸਕਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੇਖ ਕਾਕਾ ਇਹ ਬੱਤੀ ਤੇਰੀ ਜਲਦੀ ਆ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰ। ਪਾਣੀ ਤੇਰਾ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਰੋਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹੀ ਇਹਦਾ ਸਕੂਲ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੁੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਬਿਹੇਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਵੇਂ MA PhD ਕਰ ਲਓ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਯੈਸ ਯੂ ਕੈਨ ਵਿਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਿਆ, 30 ਰੀਜ਼ਨਸ ਫॉर ਅਨਸਕਸੈਸਫੁਲ ਪੀਪਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਿਵ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਡੋਂਟ ਸਸਟੇ ਮੀਨ ਦੇ ਆ ਫੇਲੀਅਰ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਫੇਲੀਅਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਚੱਲੂਗੀ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕੋਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਚੌਹਾਨ ਬੋਲਦਾ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਬਈ ਕਾਮਯਾਬ ਜਾਂ ਨਾਕਾਮ ਗੱਲ ਹੋਣ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਿੱਦਿਆ ਸੀ
ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ, ਕਲਕੱਤਾ, ਬੰਬਈ ਤਾਂ ਮਦਰਾਸ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਾਪੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਲਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹਵਾਨ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜੂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੜੂਗਾ, ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੰਗਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਵੇ, ਛੱਡੋ ਪੜੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਐਬਸੈਂਟ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੁਨ ਪੱਕੀ ਆ, ਲਗਨ ਆ, ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋਵੋਗੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਆ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ, ਔਰ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਗਿਆਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸਮਤ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਏਦਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਹੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਜਨਤਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ, ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਾਨੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਾਨੀ ਜਦ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ 10 ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਸੀ, 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 4 ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਾਨੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਹਟ ਗਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਚਾਹਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹਤ ਵਾਲੇ ਬਣਾਈਏ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਿਲ ਢਾਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਾਣੀ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਰਾਬ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਦਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਚੰਗਾ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੇ ਹੁਣ ਨੌਲੇਜ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਲਤਾ ਆ ਤਦੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਕੀ ਟੂ ਸਕਸੈਸ। ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਲਗਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਔਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਐਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਗਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ। ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ?
ਹੈਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਲਾਈਵ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਹੈਲੋ, ਤੁਸੀਂ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਕਰੋ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਹੈਲੋ 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 ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬਈ? ਬਹੁਤ ਲੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਜੀ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼? ਬਸ ਠੀਕ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੋ ਗੱਲ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਹੈਲੋ ਸਾਥੀ ਧਰਮਚੰਦ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿਰਦੀ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਥੀਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਹ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਹੋਰ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋਰ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਿਸਟਮ ਵਾਈਜ਼, ਸਟਰਕਚਰ ਵਾਈਜ਼, ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਵਾਈਜ਼। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਈ ਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੈਲਥੀ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਿਰਫ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਰੀਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਲਾਮਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਨੁੱਖ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੋਰਮਲ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਬਈ ਹਰ ਨੋਰਮਲ ਬੱਚਾ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਾ, ਇਕੁਅਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਰੋਲ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣੀਏ। ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ, ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਹਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਹੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰਜੀਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਣ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਣ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਟਾਈਮ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ 100% ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸਿਰਫ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭੱਜੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ, ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਚੰਗੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੁੰਮਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਫੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਲਈ
ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੌੜ ਭੱਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਦੌੜ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਕਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਇਹ ਖੜਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ, ਇੱਕ ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ। ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁੜ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਗਾ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਪੇ ਦੇ ਰੋਲ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂ, ਸੱਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਲੇਕ ਆਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ, ਤੂੰ ਵਕੀਲ ਬਣਨਾ, ਤੂੰ ਵਕੀਲ, ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਥੀਓ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਧਰਮਚੰਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ 10ਵੀਂ ਫੇਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ NBQ ਲੈਵਲ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ SWOT ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਪਲਾਨ ਸਿਖਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ SWOT ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ 10ਵੀਂ ਫੇਲ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਾਬੀ ਹੈ। SWOT ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਕਨੈਸ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰੇ ਕੀ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ SWOT ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆ। ਇਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ 10 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਚੱਕ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਕਿਲੋ ਚੱਕ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ SWOT ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਪਲਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀਆਂ ਉਹ 2 ਭਾਣਜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MBA ਕੀਤਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਆਮ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਭਾਣਜੀਆਂ ਨੇ MBA ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਨੇ MBA ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਣ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡੈਪਟ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਬੈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਣਜਿਆਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਡਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਵੀ ਕਈ ਥਾਈਂ ਲਾ ਗਏ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਛ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 36-40 ਨੁਕਤੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਸੁੰਡ ਖਾ ਲਈ, ਤੂੰ ਫਲਾਨਾ ਕਰ ਲਈ, ਜਾਣੀ ਉਹ ਸੁੰਡ ਪਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਉਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਂ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆਹੋ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨ ਦਾ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਆਈ ਵਿਲ, ਆਈ ਕੈਨ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੀਰਾ ਹੈਗਾ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਾ ਵਧਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰਮਤ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚੇ 'ਚ ਇੰਟਰਨਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਨਿਕੰਮਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਓਏ ਤੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਰਾਬੀਆਂ ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਸਿਰ ਮੇਰਾ ਖਾਧਾ ਹੈਗਾ, ਬੱਚਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਸਕਰੇਜ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੈਂਗ ਤੋਂ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਊਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਘਰ ਤੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਘਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਫੈਮਲੀਜ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੂ ਰੇਜ਼ ਏ ਚਾਈਲਡ ਯੂ ਨੀਡ ਦਾ ਹੋਲ ਵਿਲੇਜ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੋਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਵੋਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟਰੈਂਥ ਦੇਖਦੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਕਨੈਸਿਸ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਕੀ, ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਟਾਰਗੇਟਸ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਸੀ ਕੀਤੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਟਰਾਈ ਅਗੇਨ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੇਟ ਪੀਪਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਟਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੈਂਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗ੍ਰੇਟ ਪੀਪਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਵਸ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫੈਰਾਡੇ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਲੋਹਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮਸੀਂ 6 ਜਾਂ 7 ਸਾਲ ਮਸੀਂ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟੁੱਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਡੀਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਇਹ ਟਰਾਈ ਅਗੇਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕਈ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਪਿੱਛਾ ਆਪਣਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਬਲਬ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਆ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਤੂੰ ਝੱਖ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਠਹਿਰ ਜਾਓ। ਉਹ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਲੈ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਇੱਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਐਪਟੀਚਿਊਡ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਦਰਦ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਯਾਦ ਤੇਰੀ, ਮੱਛੀ ਵਾਂਗ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਤੜਫਦੀ ਹਾਂ, ਮੱਛੀ ਵਾਂਗ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਤੜਫਦੀ ਹਾਂ, ਐ ਪਰ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਾਹ ਮੇਰੀ, ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਾਂਗ ਉਡਾਵਦੀ ਹਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਤੱਕਦਿਆਂ ਰਾਹ ਤੇਰੀ, ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾਗ ਬਣੀਆਂ, ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾਗ ਬਣੀਆਂ, ਸਾਲ ਸੁੱਟੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਆ ਮੇਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ ਮੈਂ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਅਜੇ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ ਨਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਫਰਿਆਦ ਮੇਰੀ, ਤੈਂ ਤਾਂ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਯਾਦ ਤੇਰੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਿਆ ਕਰਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰੀ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਤਾੜੀ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂ? ਨਹੀਂ ਤਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ। ਅੱਛਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ। ਨੈਣਾ ਮੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਂਦ ਮੁੱਕੀ, ਨੈਣਾ ਮੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਂਦ ਮੁੱਕੀ, ਐ ਪਰ ਕਾਲੀ ਨਾ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਮੁੱਕੇ, ਸੁੰਨੀ ਸੇਜ ਤੱਕ ਸੀਨੇ ਦੇ ਸੱਪ ਲਿਟਕੇ, ਨਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਗੀਤ ਰੁੱਖੇ, ਗਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਰੇਵਿਆਂ ਅੱਤ ਚਾਈ, ਤੇਰੇ ਦੀਦ ਨੂੰ ਵਿਲਕਦੇ ਨੈਣ ਭੁੱਖੇ, ਕਦੀ ਪਲਕਾਂ 'ਤੇ ਮਸਤੀਆਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਨੀਰ ਸੁੱਕੇ, ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਛੇਤੀ ਮੁੜੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਛੇਤੀ ਮੁੜੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਕੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਮਿਆਦ ਤੇਰੀ,
ਤੈਂ ਤਾਂ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਯਾਦ ਤੇਰੀ। ਤੀਸਰਾ ਅੰਤਰਾ ਜੀ, ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰ ਟੋਟੇ, ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰ ਟੋਟੇ, ਭਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹਿਜਰ ਦੇ ਹਾਰ ਦਾ ਏ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਨਾ ਇਹ ਡੋਬਦਾ ਏ ਨਾ ਇਹ ਤਾਰਦਾ ਏ, ਖਿਜ਼ਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਹੁਸਨ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਮੌਸਮ ਬਹਾਰ ਦਾ ਏ, ਕਿਧਰੇ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਚੰਨ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਤਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏ, ਅਜੇ ਤੀਕ ਨਾ ਹਾਣੀਆਂ ਆਸ ਮੁਕੀ, ਦੇਵਾਂ ਸੇਜ ਨਾ ਹੋਣ ਬਰਬਾਦ ਤੇਰੀ, ਤੈਂ ਤਾਂ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਯਾਦ ਤੇਰੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਰੁੱਸਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੁੱਸਿਆ ਰਹਿ, ਜੇ ਤੂੰ ਰੁੱਸਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰੁੱਸਿਆ ਰਹਿ, ਰੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲ ਜਾਵੀਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਰੁੱਸਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੁੱਸਿਆ ਰਹਿ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲ ਜਾਵੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੇਰਾਂ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਲਾਸ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਹੰਝੂ ਡੋਲ ਜਾਵੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਤੂੰ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਨਾ ਚੰਦਰਿਆ ਰੋਲ ਜਾਵੀਂ, ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਹੀ ਮਿਲ ਮੈਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਹੀ ਮਿਲੂ ਮੈਨੂੰ, ਰਾਖ ਤਤੜੀ ਦੀ ਆ ਕੇ ਫੋਲ ਜਾਵੀਂ, ਦਰਦ ਲੇਖੇ ਹੈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਜਨਮ ਅਗਲਾ, ਦਰਦ ਲੇਖੇ ਹੈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਜਨਮ ਅਗਲਾ, ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ਾਦ ਤੇਰੀ, ਤੈਂ ਤਾਂ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਾ ਹਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਤੇਰੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕਵਿਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਾਨੂੰ ਸਿਕਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਆਲਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੋੜ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਈਲ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉਨੇ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ। ਉਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਬਹੁਤ, ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਆਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਨਾਲੇ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਨ ਦਿਨ ਵਧਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਟਿਊਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 16-17 ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੱਲ ਲੱਭਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹ ਉੱਥੇ ਰਾਹ, ਵੇਅਰ ਦੇयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗ੍ਰੇਟ ਪੀਪਲ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਮਕਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਾਖ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ ਕਿਊਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਬੀਇੰਗ ਏ ਵੂਮੈਨ, ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਦ ਓਨਲੀ ਵਨ ਹੂ ਗੋਟ 2 ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਰੇਡੀਅਮ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਹਾਰਨੀ ਪਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਰੂ ਤਾਰੇ ਅੰਗਰ ਚਮਕ ਪਈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰੋ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਲੱਭੋ। ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਸਾਧ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਟੇਵਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਫਿਰੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਧਾਗਾ ਤਵੀਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰੋ।
ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੂਝੜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮੰਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਜੀ ਜਗਰਾਤਾ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਦਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਹਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਚਾ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੈਵਲ 'ਚ ਆ ਚਾਹੇ ਘਰ 'ਚ ਆ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਚਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਿ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੌਰਾਨ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੈਲਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੈਲਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਕੌਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਰੱਖੀ ਚੱਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਿੰਦਿਆ ਕੱਟੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਈਂਡ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੋਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਕਸ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਪੱਕਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਰਜਨ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਲੈ ਵੀ ਅਰਜਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿਸਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੱਛੀ ਦੀ ਅੱਖ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਤੀਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮੱਖੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਛੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਮਾਰਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੌਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਅਚੀਵੇਬਲ ਟਾਰਗੇਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟਾਰਗੇਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੈਨ ਅਚੀਵ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਕਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਲੈ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ, ਅੱਛਾ ਚਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨਹਾਈਏ ਇੱਥੇ। ਉਹਨੂੰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੋਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਤੋਂ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਆ ਰਾਜ ਪੁੱਛਣਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਰਾਜ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਡੁੱਬਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਹ ਲਈ ਵੀ ਤੂੰ ਤਰਸਦਾ ਸੀਗਾ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਏਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਰੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੋ। ਆਖਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਐਪਟੀਚਿਊਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਓ। ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਭਾਲੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਿਊਟਰ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹੋ ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਕਰਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀਗਾ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਲਾਸ ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ
ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਲੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਲੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਨ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ, ਕੋਲਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੌਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਆ। ਕੌਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਮਾਰ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਕੇ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਲਗਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਲੇਕ ਆਫ ਕੌਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਾਰਡਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਟ ਉੱਠਣਾ, ਮੰਮੀਆਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਠਾ ਲੈਣਾ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨਹਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸਤਾ ਚੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਛ ਬਾਲਟੀ ਚੱਕ ਲੈਣੀ। ਦੈਟਸ ਲੇਕ ਆਫ ਕੌਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਾਹਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ, ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਲਾਨ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਲਰਨ ਕਰੋ ਹਾਊ ਟੂ ਸਿਟ ਇਨ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਹਾਊ ਟੂ ਟੇਕ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਕਸ ਆ, ਇਹਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਚਾਹਤ, ਫੋਕਸ, ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ। ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਓ ਖਿਆਲ। ਸੀ ਯੂ, ਗੁੱਡ ਬਾਏ। ਜੈ ਭੀਮ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾਏ, ਜੈ ਗੁਰਦਾਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।